نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آئیے ہم کچھ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور کامنٹ کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہم لوگوں کو قرآن شریف اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ علماء اکرام اور بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بھی کیا ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ دوستوں بزرگوں، کچھ مخلوق فائز پہنچانے والی ہے اور کچھ مخلوق فائز لینے والی ہے، یعنی کچھ مخلوق فائز پہنچانے والی، فائدہ پہنچانے والی ہے اور کچھ مخلوق فائدہ لینے والی ہے۔ جیسے بارش، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، یہ فائز پہنچانے والی ہیں، فائدہ دینے والی ہیں، اور زمین، یہاں کے لہلہاتے ہوئے پھول، درخت، پتیاں، باغات اور زمین، یہ تمام چیزیں فائز لینے والی ہیں، فائدہ لینے والی ہیں۔ اگر بارش نہیں برسا، ہوائیں نہیں چلیں، دھوپ نہیں پڑی، تو چاند کی چاندنی نہیں لگی، تو یہ مردہ ہیں۔ اسی طرح سے روحانی طور پر عالم کو فائز پہنچانے کے لیے علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بے حد ضروری ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، ان کے بغیر عالم کیا ہے، مردہ ہے۔ اگر قرآن شریف، حدیث مصطفیٰ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں، علماء اہل سنت کی زندگی کو دیکھیں۔ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے۔ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہی قرآن ہے، وہی حدیث مصطفیٰ ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء دین، یہ حضرات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے دماغ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ جس کو دیا ہے ان کے فالوور ہو جائیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چلیں، تو ضرور بضرور اللہ پاک ہمیں مل سکتا ہے، ضرور بضرور اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، آئیے حضور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک انمول واقعہ سنتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ یہ واقعہ ضرور سنیں، بہت کیا ہے، اچھا واقعہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پڑھنے کے لیے جیلان سے بغداد شریف تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر علم دین حاصل کر رہے تھے۔ تو ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے، اے عبد القادر، آپ کی والدہ بہت دن سے بیمار ہیں۔ تو یہ سننا تھا، بچپنے کا عالم تھا، تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ مدرسہ جا کر اپنا بوریا بستر سر پر اٹھائے رات کے سناٹے میں نکلتے ہیں۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، بغداد شریف سے جیلان 1300 بسفر 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اندھیرے میں نکل پڑتے ہیں حضور پیران پیر، رات دن چلتے ہیں، رات دن چلتے ہیں۔ چلنے کے بعد رات کے وقت گھر پہنچتے ہیں۔
पहुंचने के बाद बाहर खड़े रहते हैं तो अंदर घर में ये आवाज़ आती है कि माँ तहज्जुद के लिए वज़ू कर रहे हैं। अर्ज़ करते हैं माँ अब्दुल कादिर ये सुना है कि उसकी वालिदा बहुत दिन से बीमार है। ये सुनकर तड़पते हुए, मचलते हुए, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रात दिन चलते हुए, मुश्किलात को काटते हुए, परेशानियों को काटते हुए आज जीलान पहुंचकर बाहर खड़ा है माँ की ज़ियारत करने के लिए। अम्मी जान आप दरवाज़ा खोलिए और आपके चेहरे की ज़ियारत से मुझे मुशर्रफ फरमा। तो अंदर से आवाज़ आती है, बेटा अब्दुल कादिर दरवाज़ा मैं खोलूँगी, पहले ये बताओ कि क्या आप इल्म दीन मुकम्मल करके आए हो या अधूरा। तो हुजूर पीरान पीर रोशन ज़मीर अर्ज़ करते हैं, माँ मेरा बचपने का आलम है और इतना जल्दी मैं कैसे इल्म दीन हासिल मुकम्मल कर ले सकता हूँ। तो माँ फरमाती हैं, बेटा अब्दुल कादिर इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ना अधूरा छोड़ कर आए हो। बेटा अब्दुल कादिर तेरी माँ बीमार है, परेशान हाल है, ये मैं सह सकती हूँ कि बेटा अब्दुल कादिर तेरा इल्म दीन अधूरा होना मैं नहीं सह सकती। ए अब्दुल कादिर जाओ बगदाद शरीफ जाओ और इल्म दीन मुकम्मल करो, इस्लाम की पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद फिर क्या है आप ज़ियारत के लिए आना। अगर आपके पढ़ाई के दौरान मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी तो आप मुझे क्या है नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात महशर के मैदान में होगी। वापस चले जाओ और इल्म दीन हासिल करो। तो हुजूर पीरान पीर रोशन ज़मीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फिर बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और चंद दिन गुजरने के बाद ये खबर सुनते हैं कि अब्दुल कादिर की माँ का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, हमें इससे क्या मालूम होता है कि हम इल्म दीन हासिल करते ही रहना चाहिए, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, चाहे कैसी भी परेशानी आए, सहते हुए, मुश्किलात को सहते हुए, परेशानियों को सहते हुए इल्म दीन हासिल करते रहना चाहिए। प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, किस माँ का दिल बेटे को देखने के लिए नहीं तड़पता और किस बेटे का दिल माँ को देखने के लिए नहीं तड़पता। फिर भी हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और उनकी वालिदा इतने सच्चे मुसलमान थे, इतने सच्चे शरीयत के पाबंद थे कि उन्होंने तमाम तकालीफ़ों को सहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पर कायम व दायम रहे और हमें सबक दिया कि ऐ क़यामत तक आने वाले लोगों, चाहे ज़माना कुछ भी हो जाए, आप इल्म दीन न छोड़ना। इल्म दीन की अहमियत बहुत बड़ी है। इल्म दीन जो हासिल करता है उसका मर्तबा बहुत ऊंचा हो जाता है। इल्म दीन हर हाल में सीखते रहना, हमें क्या है बुजुर्गान दीन ने यह पैगाम दिया है। प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, 11वीं शरीफ करते करते, फातिहा दुरूद पढ़ते पढ़ते, झंडे लहराते लहराते हम क्या है गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के अहकाम पे क्या है अमल करते रहें, इल्म दीन सीखते रहें और लोगों को सिखाते रहें और हमारे बच्चों को भी पढ़ाते रहें, बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखते हुए और हमारे बच्चों को भी हम क्या है इल्म दीन पढ़ाते रहें और हुजूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात सुनाते रहे और उनके वाक़यात से हम फ़ैज़ हासिल करते रहें। तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर व ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।